اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زکریا سنفیل ہے اور الحمدللہ میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے بلانگ کرتا ہوں اور ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے گاؤں ڈوڈیال سے بلانگ کرتا ہوں۔ شاہ صاحب میرے لیے بڑے قابل قدر ہیں، میرے عزیز بھی ہیں۔ کئی فوتیوں پر اور کئی خوشی والی جگہوں پر ہمارا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ شاہ صاحب نے کوئی ایجنڈا پوائنٹس میری طرف پیش کیے تھے، جن میں 5-6 تھے، ان کے اوپر ہماری بریف ڈسکشن ہوئی۔ جو آپ کے مسائل جو ہیں میرے دائرہ اختیار میں تھے، ان کو میں نے فوری طور پر حل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جو میرے دائرہ اختیار میں نہیں تھے، ان کا پورا تاریخ اور طریقہ کار وہ شاہ صاحب کو میں نے بتا دیا۔ چونکہ میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے بلانگ کرتا ہوں، میری گاڑی وہ سرکاری گاڑی پیچھے کھڑی ہے، اس میں سیٹ کے پیچھے میں نے پھٹے پرانے کپڑے رکھے ہیں۔ میں جس جگہ بھی جاؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی جائے گا صحابہ کیونکہ میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کا میرے اوپر حق ہے، اور ڈسٹرکٹ کے لیے جتنا کام میں کر سکتا ہوں اتنا میں کروں گا، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو دفتر بنا ہے یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے نہیں بنا ہوا، لیکن یہ بیسیکلی یہ آپ لوگوں کی عزت ہے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے یہ آپ کی سہولت کے لیے بنایا ہوا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اب ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں دیکھیں جنگیں ہوتی نا تو یہ کشمیر آزاد ہو جاتا، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل نیگوسیشن ہے، وہ کی جاتی ہے ٹیبل کے اوپر۔ جیسے شاہ صاحب آئے، انہوں نے بتایا، میں نے حالانکہ 3 دفعہ اپنے بندے بھجوائے باہر، میں نے کہا جی 5 دیکھیں ہر بندہ تو یہ جو بندہ ہے یہ شاید آپ کے مسائل ٹھیک نہیں بتا سکے گا، لیکن 5-6 ہر اس میں مخیر حضرات ہوتے ہیں جو مسائل جو ہے پیش کر لیتے ہیں کہ جی یہ مسئلے مسائل ہیں، ان کا کوئی حل۔ میں نے 4-5 دفعہ اپنے بندے جو ہیڈ کلرک صاحب ہے، ڈرافٹ مین صاحب ہے، ایون کہ میرا وہ کلاس 4 کا نائب قاصد ہے، اس کو میں نے بھجوایا یار 4-5 مخیر حضرات کو بلاؤ تاکہ ان کے جو مسئلے ہم سنیں۔ آپ باہر اگر نعرے لگاتے رہیں گے یا میرے کمرے کے باہر، تو خدا کی قسم میرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اپنے مسائل بتائیں تو صحیح، یار یہ ہمارے مسئلے ہیں، ان کا سرجی حل چاہیے ہمیں۔ ایسا یہ کہ نہیں جی میں غلط بات کروں۔ اب انہوں نے بتایا، ہم نے ان مسائل کا حل کیا۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کیونکہ یہ آپ کی عزت ہے، ہمارا دیکھیں رزق پانی پتہ نہیں کب تک لکھا ہے، ہم یہاں سے جائیں ہم اچھی یاد لے کے جائیں، بری یادیں رہ جاتی ہیں، انسان کے ذہن میں رہتی بھی ہیں اور انسان پھر ان کے اوپر کارروائی بھی کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں شاہ صاحب؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تاکہ آپ لوگ میرے لوگ ہیں، میرا تو جنازہ یہاں سے اٹھے گا، تو میں آپ لوگوں کے لیے درد نہیں رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر کے بندے سے زیادہ درد رکھتا ہوں، یار میرا تو جنازہ یہاں سے اٹھنا ہے، کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ لوگ بھی یاد رکھیں۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی جائیں اپنے جو آپ کے اکابرین ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ان پر اعتماد ہوتا ہے، وہ بے شک آپ پرامن احتجاج کریں، لیکن ہر احتجاج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایسا یہ ہے کہ بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا کیا، یہ 30-35 لوگ ہیں، ادھر اسلام آباد میں کتنے جی لاکھوں لوگ گئے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اس سلیقے کے تحت جائیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ
मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। बाकी जो आपके मुतालबात थे इंशाल्लाह वो अल्लाह के फजल करम से हमारी डिस्कशन होगी और इंशाल्लाह वो होगा। शुक्रिया। आने के बाद शुक्रिया सर। इनको एक मसला ये है कि STO साहब नज़र शाह साहब उनके साथ इनका ये मसला है कि वो जब भी हमारी आवाम आती है, ठीक है, कोई सिंगल पर्सनली तौर पर अपना मसला हल करने के लिए आता है, तो वो उसके साथ तहजीबी बदसलूकी बदअखलाकी से करते हैं। अब इनका मुतालबा ये है कि ये चाहते हैं जी हमें STO वो बंदा इस जगह पर ना मिले, हमें कोई ऐसा आप इस दें। तरह है अभी कमरे में हमारी डिस्कशन हो रही है, ऐसे ही है क्या सर? तो हालांकि मैं रूल्स के अंदर अगर रहूँ ना, सरकार के रूल्स के अंदर मैं बाहर आने का मुकाबला अगर आप मुझे सरकार ये कहती है कि भाई बैठ के सारे मसाइल कर मेरे को ये भी इजाजत दी है कि मैं खम्भे के ऊपर चलूँ, ऐसे ही है कि नहीं? अब बात ये है कि मुझे आपकी ये जो शाह साहब हैं मेरे घर के बंदे ने कहा जी आए आप, मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा बोल दो। मैं इनकी वजह से खुदा की कसम इनकी सफेद दाढ़ी की वजह से। मैंने आपको ये भी कहा था मुझे बेहोश कर लेके जा सकते, बेहोश करके लेके चले जाए, ऐसे ही है कि नहीं? अब मुझे उन 10 मिनट में कोई बंदा ऐसा नहीं मिल रहा था कि जो आके आपको ठीक कर सके। हमारे पास इस वक्त एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। जो आपके मसाइल भी हैं ना, ये शाह सबको पता है कि वो किस उनकी बुनियादी वजह क्या है। कोई शाह साहब मैं ठीक कह रहा हूँ गलत? अब अगर देखें शाह साहब आपको एंटरटेन नहीं करते तो शाह साहब भी किसी को जवाब दे, मुझे जवाब। आपने जो एजेंडे मेरी तरफ पुटअप किया, मैंने वो अपने हेड क्लर्क को दे दिया। मैंने आपसे ये भी कहा मैं अभी इंसानी बुनियादों पर उसको फोन नहीं करूँगा क्योंकि उसके घर से मैं खुद ईमानदारी की है। हर बंदे के साथ ये बीमारी शिमारी वाले सिलसिले लगे हुए हैं। तो वो जब जैसे ही आएगा उसकी मेरी मीटिंग होगी, लेकिन उसमें ये है कि आप शाह साहब जो है ये जब कोई मसला हल नहीं होता किसी का वो इनको बताए, इनको बात तरीका से अगर SPO एंटरटेन नहीं करता तो पहले तो मैं उसको समझाऊंगा कि ये सिलसिला ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं बैठा हूँ, मैं किस लिए हूँ यार, मैं तो तुम हूँ वैसे, ठीक है ना? मैं मुझसे भी हल ना हो रहा होगा मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा कि यार ये मेरे दायरा इख्तियार में नहीं है, ये ऊपर वाले दायरा इख्तियार में ऊपर चले। एक सेकंड पहली गल है कि जी असी मजहर शाह वाली गल है, असी मजहर शाह को असी सारे लोग इस दफा फर्स्ट टाइम फीस बिल्ला से उसको माफ कर दें, चिड़ियाँ भी गलों की ठीक है। आइंदा वास्ते उसके रवैये पे कोई भी फर्क आया तो किसी आदमी की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह मैं कल उसको पाकिस्तान लेवल तक जोड़ा सा कि मैं पब्लिक के एक्शन साहब के सामने ही गला वो भी हस्ता भरा इंडिया तो नहीं आया था मादर नाफी साहब मदर शाह को असम को काबिल कबूल नहीं पहली गल है सारी पब्लिक हल दी है। असम में जो जितने लोग भी फाइलों वाले आए थे कितने पैसे कह देते जी 4-5 हज़ार रुपये कह दे या नहीं कहता हाथ करना था जी कह दे ना असम को मदर शाह किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं जी साहब। असम को अगर जिस हद तक जुलना आया इस तो बड़ा एहतजाज भी करना आया कर सा मदद नाज साहब यार इस तरह है, मेरी बात सुने ठीक है, आपके मुद्दा हमारे तक पहुंच गया। हमने हर महीने में एक डिमांड की, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में मेरे अंडर जो है, मेरी बात सुन लें शाह साहब, आपको समझ आ जाएगा। मेरे पास 5 SDO सेंक्शन हुए, यहाँ पे सीटें खाली पड़ी हुई हैं वेकेंट, उनमें कोई भी नहीं, इंजीनियर की भर्ती हो ही नहीं रही। ये सीटें बेसिकली इंजीनियर की हैं। अब इंजीनियर के बाद दूसरी डिजिग्नेशन क्या होती है, लाइन सुपरडेंट। अब हमारे पास कोई लाइन काम का लाइन सुपरडेंट ही नहीं है जिसको हम बैठाएं। अगर आपके पास कोई है तो मुझे बता दें। ये मेरा बेटा जी इसको आप बात करें देखिए ये आपने बात कह दी ना, इसके साथ जो है मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई है। इधर मेरी अर्ज सुने, ये हर चीज का दायरा इख्तियार है। मेरी अर्ज सुन लेना, आपके मसले का हल बताता हूँ। ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना, ये मेन्यू, ये हेडक्वार्टर में उधर चीफ लेवल पे इनके टेस्ट होते हैं। टेस्ट के बाद इंटरव्यू, सुने मेरी बात तो सुने ना, आपको समझ आए ना, आपने सवाल किया तो आप उसको समझने भी वो रखें ना। वो तो टेस्ट में क्वालिफाई होगा, इसको कॉल आ जाएगी। मेरी दुआ ये है इसको कल से आज मिले नौकरी। ऐसे ही है, मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया अंदर बैठे हुए कि यार ये बड़ी जाती है, आप अल कुरान उसमें पढ़ाते हैं, ऐसे ही है कि नहीं है? ये जाती है इंजीनियर की, सोसाइटी की जो करीम है वो डॉक्टर और इंजीनियर है। ठीक है भाई।
ठीक है। लोड शेडिंग के हवाले से मैंने शाह साहब को सारा ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਜੀ वो हो गया, वो हल हो गया, سارے ڈسکس वो चाचा वो हल हो गया, वो बिल्कुल हल हो गया, वो मैंने इनको तरीका बता दिया। اس کے علاقے میں کل خانہ میں میٹر ریڈر آ سر ماسٹر کل میٹر ریڈر اور خانہ میں آ سر میں میٹر ریڈر کو آنے ہی مطلب ہے دستا کڑا میٹر ریڈر اس کو مطلب ہے تساں کو ہوتا تساں کو चाचा अगर बिल गलत भी आ गया ना, अगर बिल गलत भी आ गया शाह साहब बहन मैं इतना बैठे था जब तक मड़े इसमें साह हो सी ना मैं तुसने मसाइल हल करता रहा। ठीक है, जिधर साह खत्म हो गया था 10 दिन से जी साह खत्म اصل میں शुक्रिया।